ओ कछु न समझे चंचल काचे, बहर बहर फिर ही संग मांगे। ओ बात जाने कर हासा है। नहीं ये एवें गल्लां बणियां होईयां ने। तुहाडा ते मेरा विछोड़ा नहीं हो सकदा, रूह दा ते शरीर दा। कहंदे फिर जी समां ते गुजरदा गुजरदा गुजर जांदा है ते सुनेहा आ गया। आई आज्ञा पिरो बुलाया, तुम घर आवो मेरे मीत। तुहाडा समां समाप्त हो गया है। आई आज्ञा प्रभु बुला पिरों बुलाया, ना थन पुछी ना मता पकाया। ऊठ सिधायो छूटर माटी, देख नानक मिथन मोहासा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, फिर आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम, संपूर्ण थिया राम। सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। परमात्मा का जो हुक्म सी वो ते वरत गया, लेकिन उस पिछों जो परिवार की दशा बनती है वो वल भी एक नज़र मारनी बनती है। गुरु सवारी साध संगत जी हो, जे साडे रिश्ते अकाल पुरख ने बनाए ने, इन्हां रिश्तियां दीयां तंदां भी बड़ियां मजबूत होंदियां ने। जदों कोई विछोड़ा हुंदा है उदों बड़ा अजीब किस्म का दर्द है, जिहदी व्याख्या नहीं हो सकती, वो महसूस ही किया जा सकता है। तो जीवन साथी तो जीवन साथी नूं विछड़ना कई बार इस तरह हुंदा है कि जदों बुजुर्गी विच चले जाते ने सज्जन, तो आपस में ही हादसे मखौल च कहते ने भी मैं तो पहले ही चले जाना। दूसरा साथी कहेगा नहीं मैं पहला जाना। मेरे एक जाने पछाने मित्र शायर ने, वो डेनमार्क रहिंदे ने, बड़ियां किताबां भी लिखियां उन्होंने, बड़ा उन्होंने सन्मान भी मिलिया। तो ये घटना उन्होंने नाल वापरी ते उन्हों की जीवन साथन उन्होंने कोलों विछड़ गई। उन्होंने एक कविता लिखी उहदे ते, कहंदी है सी इस दुनिया तो मैं तो पहला जावांगी। कहंदी है सी इस दुनिया तो मैं तो पहला जावांगी, उसे नूं है पूरा कीता जो सी दिल विच धार लिया। जांदी वारी हथ सी फड़िया, मूहों ना एक शब्द कहा, बोलां नूं नहीं उठण दिता, बुल्ली जंदरा मार लिया। सारी उम्र ही सेवा कीती, सेवा विच गलतान रही, परिवार दी सांभ संभाल करदियां सारा समा गुजार लिया। दुख दे वेले सुख समय भी वो तां सी इकसार रही, प्यार मुहब्बत मिल वरतन विच जिंदगी दा पैंडा मार लिया, जिंदगी दा पैंडा मार लिया। कहंदी है सी इस दुनिया तो मैं तो पहला जावांगी, उसे नूं ही पूरा कीता जो सी दिल विच धार लिया, जो सी दिल विच धार लिया। अज भी जदों कदी उन्हां नूं मिलण दा समां मिले, कदी वो इंडिया आउण, मिलदे आ तो इस तरह कहंदे उदासी नहीं जांदी। मैं कुछ ना कुछ लिखता ही रहना है, उदासी दीयां गल्लां। इस तरह एक ग्रंथ भी उन्हों का मेरे पास है, जिहदे विच उन्होंने शायर का दिल हुंदा है, अपनी कविता के अंदर अपनी रूह हुंदी है। तो गुरु सवारी साध संगत जीओ,
ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੁਲਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘਣੇ ਬਿਰਛ ਦੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੋਦ ਸੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇਸ ਦੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਮਮਤਾ ਦਾ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਸੰਤਾਨ ਇਸ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਮਮਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੇ ਤੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਲੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, माँ एक संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चों का खुशनुमा पल्ला है। माँ मारूथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है और प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है और मंत्रों का जाप है। माँ कलम है, दवात है और स्याही है। माँ परमात्मा की खुद एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है और सेवा है। माँ फूक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ स्थान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चूल्हा, दाल, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, जगत की तुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। और भी विद्वानों ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे ख्याल पेश किए ने। तो क्योंकि जेड़े शायर लोग होंदे ने उन्हां दा जेड़ा मन हुंदा है वो लभदा रहिंदा है ऐसियां ऐसियां गल्लां जिहड़ियां एहसास नाल तलक रखदियां ने। एक शायर कहंदा है, जब मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है, कभी इदां दा जिंदगी विच समा आवे भी लगा हड़न लगे हाँ, जब मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है तब मेरी माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। मैनू मेरी माँ सुपने विच आके भी हौसला दे जाती है, फिक्र ना करी बेटा, खुदा ने माँ को दी ये अजमत कमाल की। माँ की दुआओं ने हर मुश्किल ही टाल दी। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। तो सज्जनों, ते साडे होर एक पंजाबी दे शायर ने, वो कहंदे ने, जद तो मैं रिड़ना ते तुर पैना सिखिया, रब तो भी पहला ही मैं माँ कहना सिखिया। जदों मेरे दोनों बुल खुले आवाज़ निकली तो जिहड़ा पहला शब्द मेरे मूँहों निकलिया वो माँ निकलिया। रब तो भी पहला ही मैं माँ कहना सीखिया। इसलिए बच्चों कोलों माँ विछड़ी है, बड़ा ये दुख का समा है। आप सारे सज्जन इसलिए बार बार आउंदे हो, अज भी आए हो कि परिवार नूं ये परिवार का हौसला बनिया रहे। गुरु सॉरी साध संगत जी हो। बाकी एक गल होर है, पति पत्नी का रिश्ता आम तौर पर सुधार नहीं समझा जाता। असी जानी मर्द अपने आप को थोड़ा जिहा उच्चा ख्याल करता है तो अपनी पत्नी को जरा कि इदा भी मेरा रुतबा वड्डा है, तो कईयां नूं समझ आ जाती है।
ਜੇ ਛੇਤੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਕੇ, ਕੀਰਤਨੀਆ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੋਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦਾ 10 ਵਜੇ 10:30 ਵਜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੀਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੀਆ ਜੀ, ਜੀਆ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਆ ਹੈ, ਜੀਆ, ਜੀਆ ਜੀ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਆ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਦਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਪਟਨ ਕਪਤਾਨ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਫਿਸਰੀ ਰੋਹਬ-ਦਾਬ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੀ ਹੋਇਆ, ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਤਸਮੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਤਸਮੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ, ਲਾ ਦੇਣੇ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੈਕਟ ਲਾਹੀ, ਆ ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਜੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਮਾਰ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਾਟਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੀ ਅਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਘਰ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 100% ਚੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ 101% ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਸ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਹਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਮਦਾਸ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਭੈ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੱਲੇ ਜਿਹਦੇ ਪਠਾਏ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਬੁਲਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁਆ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡੁਬਡੁਬਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਗਿਣਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। महसूस कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि आसमां से सूरज आकर ज़मीं पे मेरे दिल में उतर गया है, महसूस कर रहा हूँ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। हर तरफ हो रही है बस नूर की ही बारिश, हर तरफ हो रही है बस नूर की ही बारिश, उस नूर में नहा कर, उस नूर में नहा कर तन मन निखर गया है, महसूस कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। मेरे वजूद में ही जो वजूद था अना का, मेरे अंदर एक जड़ा हौं दा वजूद सी हंकार, मेरे वजूद में ही जो वजूद था अना का, इस नूर से पिघल कर, इस नूर से पिघल कर वो भी बिखर गया है, महसूस कर रहा हूँ कि आसमां से सूरज आकर ज़मीं पे मेरे दिल में उतर गया है, महसूस कर रहा हूँ। ये ज़मीन आज जैसे एक फूल हो कमल का, ये ज़मीन जैसे ये ज़मीन आज जैसे एक फूल हो कमल
नूर आज मुझको, ये नूर आज मुझको शबनम सा कर गया है। ये नूर आज मुझको शबनम सा कर गया है। महसूस कर रहा हूँ कि आसमां से सूरज आकर ज़मीं पे मेरे दिल में उतर गया है, दिल में उतर गया है, दिल में उतर गया है। वाहिगुरू। ये ज़मीन मैनू इदां लगदा है कि सारी कमल दा फुੱਲ है ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਮੋਤੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੰਗ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ 125 ਸਾਲ, ਏਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਨਿਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੋ ਭਾਨਾ ਜੀ ਗਏ, ਝਾੜੂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਝਾੜੂ ਦਾ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਗੇ ਪੂਰੀ ਦਾਤਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਹ ਝਾੜੂ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਏਦਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਲ ਔਲਾਦ ਅਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਣ ਮੰਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਵਰਦਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਇਹੋ ਦੇ ਦਿਓ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਇਹੋ ਦੇ ਦਿਓ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫੇਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਰ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਏ ਅਨਕ ਜਨਮ ਭਰਨ ਸਰਣੀ, ਉਧਰ ਦੇ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ। ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰ ਨ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚ ਲਾਓ,
मैं धरनी हर दर्शन तृप्त पावै हर नाम रंग आभरणी हर नाम रंग आभरणी लावो अपनी चरणी लावो अपनी चरणी लावो अपनी चरणी लावो अपनी से अरदास दास के मन की रचना करता है तो अनंत साहब का पाठ करिए। वाहिगुरु जीओ राम की महला तीजा आनंद के ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माँ सतगुरु मैं पा सतगुर का पाया सहज से मन जिया बाधाइया राग राग परवार प्रिया संस करे तेरा कार्य सब सवार सबना समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहे साचे सासिया क्या नहीं करते करता तेरे इसलिए सो पाए सदा सदा तेरी नाम मन सा नाम के मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सत्य सास क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा दिल का सब कर सुख मन से आते इच्छा सदा कुर्बान कीता गुरु विठो जोगिया कह नानक सुनो संतो सब सरोपे वो साचा नाम मेरा वाजे पंच सज कर सुरगे सब वाजे कला जित कर तारिया पंच तुर पस्सी काल कुमार तुर कर्म पाया जन को से नाम हर कह लगे कह नानक हंस को बात करे हरे वाजे अंध सुनो बड़वा के सब मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया इंद्र सुरे दुख रोग संताप प्रेसोई सती बाणी संत साजन है सबसे पूरे मुक्त जानी सुनते कहते पवित्र सतगुर रहे भर भरे बिलवंत नानक नूर चरण चला के बाजे गुरु पाणी पिता माता तिसरा दाई दया के लस वाचे धर्म दूर कर्मी आपो अपनी केंद्र न करू जिन्नी नाम नानक मुख उजले के जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्त काल नानक ते उजले के छुटिया नानक ते उजले वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।